Hi viewers, Namaste. Today I am going to discuss about difference between multiplication and division. మనం division కి multiplications కి మధ్య ఉన్నటువంటి difference ఏంటో మనం చూద్దాం. So here 8765.3214 into 10 into 100 into 1000 into 10,000 lakh so and so are there. And here also same problem. Divided by 10, divided by 100, 1000, 10,000, lakh. So same problem తీసుకున్నాను, multiplication తీసుకున్నాను 5 problems, division కూడా తీసుకున్నాను. So don't need to multiply when 10, 100, 1000, 10,000, lakh is there. We don't need to multiply the problem. We can do the problem directly. మనము ఎప్పుడైతే 10, 100, 1000 తోటి ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు, మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటూ 10 ఉంది. ఇంటూ 10 ఉన్నప్పుడు మల్టిప్లికేషన్లో మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తాం. 10 ఉంది కాబట్టి ఈ డెసిమల్ పాయింట్ 1 డిజిట్ జరుగుతుంది. 10కి 1 డిజిట్ మీన్స్ 5 తర్వాత ఉన్నటువంటిది 3 తర్వాతకి వస్తుంది. మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ డెసిమల్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ 3. There is decimal point between 5 and 3. We are doing multiplication with 10 means 10 is there. This decimal point change after 1 digit 10. So this decimal point is changed into 1 digit means after 3. Clear? Now 2 zeros are there. 2 zeros means this decimal point will come after 2 digits means 1 and 2 means after 3 2. Next here 1000 is there means 3 zeros are there. So 1 2 3. The decimal point will come after 1 means after 3 digits. Here 1 2 3 4 zeros are there means 1 2 3 4 decimal point. The decimal point will come after 4 digits means it will come last. Then here 1 2 3 4 5 zeros are there. So 1 2 3 4 digits are there. So there is 5 zeros are there. Now 1 2 3 4 we need another 0. So the answer is like this. చూడండి, మనం 10, 100, 1000, 10,000 లాక్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకు డెసిమల్ పాయింట్ అనేది రైట్ సైడ్ జరుగుతుంది. 10 ఉంటే 1 డిజిట్ తర్వాత, 2 zeros ఉంటే 2 digits తర్వాత, 3 ఉంటే 3 తర్వాత, 4 ఉంటే 4 తర్వాత, 5 digits ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 digits ఉన్నాయి, 5 zeros ఉన్నాయి, 4 digits ఉన్నాయి. So we have to put 1 0. Same opposite when we are doing division. So when do we do divisions, the decimal point will come left side, right to left. For example 10 is there means here division is there, 10 is there. The decimal point will change after 5 means the decimal point is between 5 and 3. The decimal point will change as 6 and 5. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ 5కి 3కి మధ్యలో ఉంది, అది 6 5 మధ్యలోకి వచ్చేస్తుంది. 1 digit లెఫ్ట్కి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ రైట్కి వచ్చింది, లెఫ్ట్కి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 zeros ఉన్నాయి. 2 zeros మీన్స్ 2 digits లెఫ్ట్కి వచ్చేస్తుంది మీన్స్ 1 2 మీన్స్ ఆఫ్టర్ 6 and 7. నెక్స్ట్ 3 zeros ఆర్ దేర్. 1 2 3 మీన్స్ 8 తర్వాత మనకి డెసిమల్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ హియర్ 1 2 3 4 decimal points are there, 4 digits are there. So here 4 zeros are there. So we have to change after 4 digits means 1 2 3 4 1 2 3 4. So here we have to put decimal point. Here 1 lakh is there means 1 2 3 4 5 zeros are there. Here 4 digits are there means we have to put 1 0. 1 2 3 4 5. After 5 digits we have to put 0. We have to put decimal point. Is this clear? So students, simple ఏంటంటే
మనము మల్టిప్లై చేసినప్పుడు డిజిట్స్ అనేది రైట్ సైడ్ జరుగుతాయి, డివిజన్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్. ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి అన్ని డిజిట్స్ ముందుకు డివిజన్లో వెనక్కి వస్తాయి. సో 10, 100 లాంటి వాటితో మనం మల్టిప్లై చేసినా డివిజన్ చేసినా డైరెక్ట్గా మనం మల్టిప్లై డివిజన్ చేయకుండానే డైరెక్ట్ మనం ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. డివిజన్స్ లోపల చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎలా చేయాలి అనేది చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. దానికి సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే జనరల్గా ఈ యొక్క డిజిట్ లేదనుకుందాం, డెసిమల్ పాయింట్స్ లేవనుకుందాం. జనరల్గా డెసిమల్ పాయింట్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, మనకి ఇలా 12,304 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా డెసిమల్ పాయింట్ తీసేసేయండి, జస్ట్ ఏమవుతుంది 8 అవుతుంది. ఇలా డెసిమల్ పాయింట్స్ తీసేసుకొని జనరల్ డివిజన్ చేయండి. ఐఎమ్ డూయింగ్ డివిజన్ విత్ 8. సో 1 is smaller than the 8. 8 zeros are 8. So 1 is smaller than the 8. So 8 zeros are 0. 1 minus 0, 1, and we have to copy the 2. 12 is there. 8 ones are 8. 12 minus 8, 4, and we have to copy this 3, 43. 8 5s are 40. Then we will get 3, and we have to copy this 0. 30 is there. 8 3s are 24. 30 minus 24, 6 is balance, and we have to copy this last number 4, 64. 8 8s are 64. Means 1 2 3 4 5 means 1538. We get the answer 1538. Now ఇక్కడ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ 2 digits ఉన్నాయి. How many digits are there? 2 digits. And here after decimal point 1 digit is there. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఉంది. మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసాం, మనం యాడ్ చేసాం, ఈ డెసిమల్ పాయింట్ నంబర్ని యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు డివిజన్ ఉంది కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. 2 minus 1, 2 minus 1, we will get 1. 2 minus 1, 1. So 1 digit తర్వాత మనం డెసిమల్ పాయింట్ ఉంచాలి. So the answer is 153.8. Is this clear? Next ఇలాగే తీసుకుంటే సేమ్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం అంటే మనకి అదే వస్తుంది. సేమ్గా ఏమొస్తుంది, 0 1 5 3 8 వస్తుంది. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 2 digits ఉన్నాయి, ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఏ డిజిట్స్ లేవు, మీన్స్ 0. 2 minus 0, we will get 2, means 1 2. 15.38. 15.38. Next ఇక్కడ తీసుకుంటే 2 2. 2 minus 2, we will get 0, means no need to write, no need to put decimal point. 1538 is the answer. Here 2 is there, here 3 is there. ఇప్పటివరకు లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి డిజిట్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి, రైట్ సైడ్ తక్కువ వచ్చినాయి లేదా ఈక్వల్ వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చేవరకు ఏమైందంటే రైట్ సైడ్ 3 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, మీన్స్ 2 minus 3. జనరల్గా మనకి ఇంతవరకు ఇంటిజర్స్ రాలేవు, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంటిజర్స్ వస్తాయి. 2 minus 3 ఉంటే మనకి -1 వస్తుంది, -1. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఈ నంబర్ ఆల్రెడీ మనం డివిజన్ చేస్తే వచ్చిన నంబర్, దీనికి -1 వస్తే 1 0 పెట్టుకోండి, -2 వస్తే 2 zeros, -3 వస్తే 3 zeros పెట్టుకోవాలి. నౌ ఇక్కడ తీసుకుంటే డెసిమల్ పాయింట్ తో 2 digits, ఇక్కడ 1 2 3 4 వచ్చినాయి. 2 minus 4,
2 - 4 చేస్తే మనకు -2 వస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే 1 2 ఇక్కడ ఇంతవరకు వచ్చింది, మనకి -2 వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం డిజిట్స్ లేవు, కాబట్టి మనకి 2 డిజిట్స్ లేవు, కాబట్టి 2 జీరోస్ రాసుకున్నాం. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? సింపుల్గా ఏంటంటే మనము సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. ఈ డిజిట్స్ నుంచి ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నో ఈ డిజిట్స్కి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. అప్పుడు మనం రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి రావాలి. ఒకవేళ ఇలా 2 1 0 అని కాకుండా మైనస్లు వస్తే -1 -2 -3 వస్తే ఇప్పటిదాకా మనం రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వచ్చాం. మైనస్లో వస్తే ఏం చేస్తామంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తాం. ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రైట్స్కి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి మనం జీరోస్ రాసేసుకుందాం. ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇలా ఉంది 1 2 3 4, ఇక్కడ మనం డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది అనుకుందాం. 1 2 3 4 5 డివైడెడ్ బై 0.08 అనుకుందాం. 1 2 3 4 5 డిజిట్స్ తర్వాత మనకి డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. సో 5 - 2 మనకి ఏమొస్తుంది? 3 వస్తుంది. సో వచ్చినటువంటి ఆన్సర్లో 3 డిజిట్స్ తర్వాత 1 2 3 మీన్స్ ఇక్కడ మనం డెసిమల్ పాయింట్ ఉంచాలి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సబ్ట్రాక్షన్ చేసిన తర్వాత వచ్చేటువంటి వాల్యూ ఏదైతుందో పాజిటివ్గా ఉంటే మనం రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి రావాలి. నెగిటివ్గా మైనస్ వాల్యూ వస్తే మనం మామూలుగా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి రాకుండా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళాలి. ఇలా మనము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెసిమల్ పాయింట్కి అన్నిటికీ మనం లెఫ్ట్కి ఇలా వచ్చినాం. కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి ఏమైందంటే మనం ఇక్కడ సరిపోలేదు కాబట్టి మనం రైట్కి వెళ్తున్నాము, రైట్కి వెళ్ళాము. మైనస్ వాల్యూస్ వస్తే రైట్కి వెళ్ళండి, ప్లస్ వాల్యూస్ వస్తే లెఫ్ట్కి రండి. ఈ మెథడ్ కనుక మీకు అర్థం కానట్టయితే, నచ్చకపోతే ఇంకో మెథడ్ కూడా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. ఏంటంటే ఇదే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనం తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 123.04 డివైడెడ్ బై 0.8. జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే మనం 123.04ని డెసిమల్ పాయింట్ తీసేస్తున్నాం. వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ డెసిమల్ పాయింట్. సో ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ 2 digits are there. We have to put 2 zeros. Is this clear? And 8 by after decimal point 1 digit is there. We have to put 1 0. So 12,304 by 100 and 8 by 10. So these are the general fractions. General fractions మనం ఎట్లా డివిజన్ చేస్తామో అలా చేయాలి. Means 100. So డివిజన్ తీసేస్తే మనం మల్టిప్లికేషన్ పెడుతున్నాం. అప్పుడు 8 by 10 ఏమవుతుంది? 10 by 8 అవుతుంది. నౌ 0 0 క్యాన్సర్. 8 1 is 8. 8 1 is 8. 4 is balance means 43. 8 5 is 40 means 3 is balance 30. 8 3 is 24 means 6 is balance 64. 8 8 are 64. So 1538. 1538 into 1. 1538 by 10 into 1. 10. Is this clear? So ఇక్కడ 1 0 ఉంది. ఈ 0 తీసేస్తే మనకు రైట్ సైడ్ నుంచి 1 0 ఉంది కాబట్టి 1 డిజిట్ తర్వాత మనం డెసిమల్ పాయింట్ ఉంచుతాము. 153.8. సో సేమ్ ప్రాబ్లంలో మనకి 2 zeros వచ్చినాయి అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఇక్కడ 2 digits తర్వాత మనం డెసిమల్ పాయింట్ ఉంచుతాం. 3 ఉంటే 3. ఇలా మనకి డినామినేటర్లో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయో అన్ని డిజిట్స్ మనం రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కు మనం డెసిమల్ పాయింట్ ఉంచుతాము. సో డే 26 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 5. నెక్స్ట్ డే 27 హోంవర్క్ ఉంది ఇక్కడ. సో మనం డెసిమల్ పాయింట్ జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే డెసిమల్ పాయింట్ రిమూవ్ చేసేసి జనరల్ డివిజన్ లాగా చేసేసేయండి. చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఎన్ని డెసిమల్ పాయింట్ ఉన్నదో దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.